রাজা হতে রাজা হবার সাধ। নারকল নাড়ু। তুমি পায়েস বানাচ্ছ? পায়েস টাইম লাগে না, তো দুধ খারাপ হয়ে যাবে। মানে এবারে যে পায়েস খাবে লোকেরা একদম মনে রাখবে। ফটোগ্রাফ ফোন নেবে। হ্যাঁ বলো। আর চলছে এখন পায়েস বানাচ্ছি আমরা, পায়েস, নারকল নাড়ু আর আমরা ঘরে বাঁশের খুঁটি মা, আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি। আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি, মায়ের মন্দিরে বসি। আমি অনাহুত একজন, আমি অনাহুত একজন, আমি অনাহুত একজন। অনেক দোষেতে দোষী, আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি, মায়ের মন্দিরে বসি। আমার সাধনা মিটিল, আশা না করিল, সকলে পুরায় যায় মা। আমার সাধনা মিটিল।
वासुदेव जगन्नाथ तथा संकट प्रभु पद्म सिंह विद्युत विजया अखंड नित्य भगवान विश्वरा कमावती बुद्धि कंती संत পুরোটাই ভিতরে যাচ্ছে, ঠিক আছে? বাবু ওখানে চলে গেলেন? সর্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্বকল্যাণ হেতবে পার্বতী প্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমস্তুতে এসো পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পং সিদ্ধিদাতা সদস্যতা নমো নমস্তে পবননাথায় হরে পরমাত্মনে অশেষ ক্লেশনাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমস্তুতে এস পুষ্পাঞ্জলি শঙ্খচক্র গদাপত্র বিষ্ণুদেবতা নমস্কারে ধর্মকাম পদে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে মহিষগ্নি মহামায় চামুণ্ডে মুন্ডমালিনী আয়ুরাগ্য বিজয়ং দেহি ধরাং দেহি নমস্তুতে এসো পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পং মহাকাল ভৈরব সহিত শিব কালিকা দেবতা নমস্তে। ত্রিশোদরী মহাচণ্ডী মুক্তকেশী বলিপ্রিয়ে কুলাচার প্রপন্নস্যে নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে বন্ধুক পুষ্পশঙ্কাশে ত্রিপুরে
ভয়নাশিনী ভাগ্যোদয় সমৎপন্নী নমস্তে বরবন্দিনী রঙ্গতি পরমা দেবী রঙ্গতি পরমেশ্বরী রাহিমাং করুণা সন্দ্রে নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে দুর্গাং শিবাং শান্তিকরী ব্রহ্মণী ব্রহ্মণপ্রিয়ং সর্বলোক প্রাণীতিঞ্চ পরমামি সদাশিবং মঙ্গলং শবনং শুদ্ধং নিষ্কলং পরমঙ্গলং বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং হরো পাপ হরো ক্লেশ হরো শোক হরা শুভং হরো রোগং হরো ক্ষোভং হরো মারি হরিপ্রিয়ে এষ পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পং মহাকাল ভৈরব সহিত সীমাদক্ষিণাকারী নমস্তে सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणास्वय गुणामय नारायणी नमस्ते नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। ओम बंगजस्यै पद्यरुदिपावै नमः दादरिवदे विष्णावे नमः संप्रदायो महाकाल भैरवो सहितो क्रिंकलिकदेवतावै निवेदयामि स्वाहा। ओम सुप्रकाश महादीपो मारुश्री फलो प्रभो महाकाली देवता दीपयं प्रत्यक्षतां वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धादुषुर भोजनं मद्प्रिय देवानां दीपयं प्रत्यक्षतां वंदे पद्यरुदिपावै नमो दादरिवदे विष्णावे नमः संप्रदाय महाकाल भैरवो सहितो निवेदयामि स्वाहा।
is Anushri. Again back to your channel with my cousin Riya. Riya means Tulika Bahaduri. I'm sorry. और मेरा नाम निकनेम मैं भी बता देती हूँ, सच उसने बताया है तो एग्जैक्टली मानी जिससे मुझे नफरत है. वी आर हियर फॉर काली पूजा. देख सकते हो पूरा घर. मैं और रिया आज आपको पूरा काली पूजा का पूरा जो हम करते हैं फन काइंड ऑफ, हम सारे रिलेटिव से मिलाएंगे, जितने लोग हैं उनसे मिलवाएंगे. काली पूजा बेसिकली कल थी. हम आज इसलिए आपको ग्लिम्स दे रहे हैं बिकॉज कल हमारे पास टाइम नहीं था. वी आर वेरी टायर्ड. हाँ, और हमने साड़ी भी पहनी थी. मतलब मुझे तो यूजुअली देखा है आपने, बट इसने साड़ी पहनी थी तो इसका दर्द मैं समझ के मैंने वीडियो नहीं निकाला. एनीवेज, इसके बाद अंदर जो शूट होगा इट विल बी इन बंगाली बिकॉज अगर हमने हिंदी बोली तो हमें पड़ेगी. ठीक है, इट्स लाइक ट्रेडिशन एंड घर पे बत्ती पड़ने वाला. सो रिया आप मुझे बंगाली इज आप मुझे आगे फॉलो करवाओगे, मतलब आप कैमरे के सामने रहोगे एंड आई एम बिहाइंड द कैमरा, और मुझे आप एक एक लोगों से इंट्रोड्यूस कराओगे. उसके आगे फिर क्वेश्चंस हम करेंगे. मैडम प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प इसके. सो रिया बेसिक मुझे ना स्टार्टिंग से बताओ, मतलब हम कब से मिल रहे हैं, काली पूजा कब से हो रहा है, ये घर का जो वो है अभी थोड़ा चेंज है आप देख सकते हैं. जस्ट वेट ना, अभी थोड़ा सा चेंज है, मेरे कैमरे में पूरा नहीं आएगा, बट कब से हो रहा है थोड़ा बहुत जो तुमको नॉलेज है, हमारी मस्तियों का जो तुमको नॉलेज है, हम कितना लड़ते थे वो सारी चीज़ें. आई थिंक हम बचपन से एक साथ थे एज किड्स, सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब हम लोग मिले हैं या फिर बट काली पूजा इज लाइक मोर देन 100 years old. ये घर भी ऑलमोस्ट मोर देन 100 years. या 100. बट बहुत मतलब इट्स लाइक कि फन बहुत किया है हमने साथ में, राइट? बचपन से इट्स लाइक एक्चुअली इतना ओल्ड नहीं है बट स्टिल काली पूजा कहीं और होता था एंड देन यहाँ पे शिफ्ट हुआ. अच्छा, तो अब हम आपको फॉलो करेंगे. आप एक एक लोगों से इंट्रोड्यूस कराओगे. जिसको आप काका बोलते हो उसको मैं मामा बोलती हूँ, तो चेंज हम कर लेंगे. ठीक है, और उनसे एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे. कब से हुआ, आपकी क्या मेमोरीज है काली पूजा से, आप क्या सोच रहे हैं उस टाइप से. ठीक है, चलो वी आर फॉलोइंग यू. कुछ अच्छा बोलते हुए फॉलो करना ना. देख लो अभी मैं कर रही हूँ, पहली रिया मुझे करा रही है. एक टू पेशेंट देखो. हाँ, ऐसे ऐसे मॉडल वाले लोग. सो वी स्टार्टेड विथ आवर গৌতম মামা, আমার জন্য মামা, রিয়ার পাপা. সো গৌতম মামা কবে থেকে পুজো শুরু হয়েছে আর কিছুটা স্পেশাল তোমার পুজোর মেমোরিজ. পুজোর মেমোরিজ আমাদের বাচ্চাদের, আমাদের সব একসঙ্গে হুল্লোড় করা, বাজি জ্বলে যাওয়া একদিন, বাজি সব বাঁদর ওই হতো, আমরা চাঁদা নিয়ে তুলতাম. সবচেয়ে কম কে চাঁদা দিত সেটা বলতে চাই না, অনেক কষ্টে চাঁদাগুলো বার করা হতো. এনিথিং এলস আর পুজো থেকে রিলেটেড কিছু পুজোর সময় কিছু भी. अच्छा, एंट्री ऑफ अवर खोकन मामा एंड माइमा. तो थोड़ा पॉज है गौतम मामा के साथ, बट वी विल कंटिन्यू. हाँ, এবার আবার তো আবার তুই জিজ্ঞেস করতে আবার মেমোরি কি এমনি পট করে মনে পড়তে বল. আচ্ছা, পুজোর সময় পুজো কত পুরনো আগে? পুজো 100 মোর দেন 100 ইয়ার্স. আচ্ছা, প্রত্যেকবার শুধু বাজি নিয়েই খেলা হয়েছে কি ছুটির থেকেই কোনো একটা, মানে যেমনি তোমরা ভাই বোনরা দেখা হতে ছোটবেলার থেকে, তো কোনো একটা এমন মোমেন্ট করতাম আমরা. আচ্ছা, তোমরা নাটকও করতে? ওটাতে 25 পয়সা টিকিট দিয়ে সব দেখতে যেতাম. 25 পয়সা. আর তারপর বন্দুকের আওয়াজ হলে ওই সিমেন্টের ওই ঝড় ওইটা আর পুরো সিমেন্ট ভরে যেত, সিমেন্টের ডাস্ট. ওয়াও. নেক্সট উই আর গোয়িং উইথ কিশোর মামা. কানাডার ক্লাসিক ছিল টুকু দাদা টান টান করে ক্রিম লাগিয়ে আফটার শেভ লাগিয়ে দেখতে আফটার শেভ খুব আফটার শেভ লাগাতো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেত. আর ওই সময় যে বন্দুক চললে টুকু দাদা 12টা বাজে, আওয়াজ হলো আর এই পুরো ধোঁয়ার বদলে সিমেন্টের পোড়া জ্বালা. বাবা, বলে দিত পেন্টা দাদা সীতা সাজতো, পেন্টা চলে সীতা. আর টুকু দাদা রাবণ. মামা মামা হাই বলো না. সাজেনি কোনো কেন মনে পড়েছে না? আচ্ছা, এখন না হিটস এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে. এক মিনিট. মাঝখান থেকে একদম পুরো গেল রাবণে সীতা প্রাণ যায়, কোন দিকে যাবে না রে. ভিডিও একটা আলাদা ইউটিউব বাইরে
সবচেয়ে আগে শুরু হতো দুর্গা পূজার পরে শুরু হতো এক্সাইটমেন্ট আমাদের লক্ষ্মী পূজার পরে আর ওই কুমোর আসতো আমি তো নিজেই নিয়ে তখন থেকে চালু হয়েছে এক্সাইটমেন্ট আমাদের সব জলে ভরে রাখা হলো রাখি আর মিথ্যে কথা। সব থেকে বড় কথাটা হলো যেটা আমরা তোষক জানিয়েছিলাম আচ্ছা এক মিনিট, আমি এক এক করে জিজ্ঞেস করবো, সবাইরা বললে আমি কি করে করবো, কনফিউজ হয়ে যাব। তুমি গুলো আমায় জিজ্ঞেস করিস না তুমি আমি পুজোর বাড়িতে বলো। এদের করতো, এটা খুব বিশ্বাস করে কিন্তু এখন সেই সময় যে এনজয়মেন্টটা হতো সে আর ফিরে আসে সেটা তো হচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস। চলো সব দিক দিয়ে ভালো হতো। বড়রাও ছিলেন, তারা পুজোর দিকে দেখাশোনা করতেন, আমার থেকে বড় যারা ছিলেন আমরা তাদের সঙ্গে সাহায্য করতাম, করে পুজোটা খুব সুষ্ঠুভাবে হতো। সেদিকে ছেলেদের শুধু এই জিনিস ছেলেদের আনা- দেখে নাও, এই ছেলেদের ওখানে লুকিয়ে গেছে মামা। ছেলেদের জিনিস আনা আর এদিক ওদিক যাওয়া ছাড়া অতটা পুজোর মধ্যে জড়িত ছিল না। পুজোর কাজের মধ্যে সাজানোটা অবশ্য ছেলেরাই করতো, এই সাজানোটা ছেলেরাই করতো। আর আচ্ছা। রাত্রিরে খাবার পর পরিবেশন, সেগুলো আর আমরা কিছু করতে না। বাকি সারাদিন থেকে কাজ আমরাই এখানে, আমি, নদী, ছোট মা। তোমাকে তুমি দেখেছো? না আমি দেখিনি, না দেখিনি আমি। উনি আমাদের গুরু, উনি যা কিছু শেখাচ্ছেন সব শিখিয়েছেন। বাস উনি একাই আসতো আর আমরা সাহায্য করতাম, বাস। আর পুজোর কাজগুলো তো ছেলেরা পুজোর কাজে আসতো না, তবে বাইরে থেকে জিনিস আনা টানা, এদিক করা টরা, আর হুল্লোড় করা, চেঁচামেচি করা, এগুলো সব। নেক্সট উই আর গোয়িং উইথ প্রথম বউ, রাইট? আচ্ছা বউ মাইমা, মাইমার নাম ভালো নাম আলপনা ভাবি। আমার ভালো নাম আচুক্তি আমি তো মাইমাই জানি, মাইমার মিনা জানি। আরে কোথায় পালাচ্ছ, দাঁড়াও। হ্যাঁ এবার আবার বলো তোমার প্রথম কালী পুজোর এক্সপিরিয়েন্স। বাবা বাজে ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা তো কোনো একটা খোকন দাদা ভীষণ চেঁচিয়েছিল, আলপনা আমি না এটা করবে না। রিনা মাইমা না, আমি তোমাকেও মাইবা বলে জানি। আর আমি খুব কনফিউজ হই রানী মাইমা রিনা মাইমার মধ্যে এখনো। তো ভিডিও তো ফার্স্ট করি হবে। এরপরে খুব ফার্স্ট কালী পুজো একটা আশ্চর্য ছিল, সারপ্রাইজ। ইট ওয়াজ আ গ্রেট সারপ্রাইজ, বাট উই অল এনজয়েড টুগেদার, ভেরি নাইস গেট টুগেদার। অ্যান্ড আগে তো খুব ভয় পেয়েছিলাম, বাপরে কত কাজ করেছে বাড়িতে, বাপের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো অল্প করে প্রিপারেশন দেখেছিলাম, এখানে হিউজ দেখে একদম ওই মারা আর এরা তো কত কাজ করছে দেখে খুব ওই লাগতো। সবাই ব্লেসিং সব কালী মা, ভগবান করুক সবাই ভালো থাকি, খুব এনজয় করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নমিম্মি ছিল না মাইমার সাথে, তো নমিম্মির সাথে সব থেকে স্পেশাল মুভমেন্ট। স্পেশাল আই জাস্ট রিমেম্বার বিকজ শি ওয়াজ আ গ্রেট কুক, খুব ভালো ভোগ রান্না করতো। লক্ষ্মী পুজো সব আগে আমাদের ভোগ রান্না একসাথে হতো, আর তারপরে কালী পুজো তো মারা রান্না করেনি, ওই ঠাকুরই রান্না করতো, মানে ঘটকেশ্বর এটা পুজোর জোগাড়। খাবারটা মনে আছে আমার। আর 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 তোমার ফার্স্ট ড্রয়িং, মানে আমি এখানে সব জায়গায় তোমার পেন্টিং দেখেছি, তো প্রথম এখানে এসে পেন্টিং কি আমি করেছিলে? প্রথমবার এসে দেখেছি ফুলকান্তি মা আলপনা দিচ্ছে, তো আমার তো ওটাতে খুব ভালো লাগে, তাই আমি তারপর ওই কাজটা আমি নিয়ে নিলাম। আচ্ছা আলপনা থেকে আর রানীকে মনে আছে খুব আলু ছাড়াতো, সাংঘাতিক মানে সবজি কাটতে বসে পিলার দিয়ে ফটাফট আমি এক একজন করে এক একটা স্পেশালিটি। তরকারি কাটার আগে তো এক গামলা আলু চাইতো, সবজি কাটতে হবে সবাই একসাথে। মতলব আগের দিন বিকেলবেলা সবজি কাটতে হবে সবাইরা। সবাই। আচ্ছা নেক্সট গোয়িং উইথ, আচ্ছা আমি খোকন মামার কাছে যাই। খোকন মামা বকবে না, বলো যে কালী পুজোর মেমোরিজ। কালী পুজোর মেমোরিজ আমরা ওই যা এরা বললো সেটা পুরো পার্ট আর অফ ইট। হ্যাঁ কিছু স্পেশাল তোমার জন্য? কিছু স্পেশাল তুই বাবুর মানে মাইবার বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাস? কি? মাইবার বিষয় জিজ্ঞেস করতে না না,
না না মাইমা বিষয় আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার মানে বাচ্চার ছোটবেলার কিছু স্পেশাল কালী পুজোতে এরা যা বললো ছোটবেলায় কি মজা করতে কালী পুজো সেটা ছোটবেলা আমরা বাজি ফাটাতাম, একবার শেকরে বাজি পুড়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ওই আগুন লেগে আমরা মানে অনেক এনজয় করেছি। বাজি কাকা কিনে আনতো ভিলাই। আচ্ছা দাদু না কাকা কয়ার থেকে আনতে, ভিলাই থেকে তুমি আনতে না, আমরা ওয়েট করতাম। না না বাজি বাজি বুলি কাকা আমাদের বুলি কাকা কোনো অ্যাক্সেস দিত না। আরে শোন না, সবচেয়ে বাড়ি থেকে শেখা শুনবি বাচ্চাদের যখন সিনেমায় যায় আজকে মানে যাতে ওরে বাপরে কখন চুপচাপ বোধ কর বাজি শুকনো হয়েছে প্রত্যেকে ভাগে ভাগে বাজি প্রত্যেকে হাউল ছাড়ো আরে দাঁড়াও না এক এক করে তোমরা সবাই বুঝছো আমি চারিদিকে ঘুরছি তাই বললে তোমরা 15টা ছেলের সঙ্গে গোনো না। একটাই পটে না 15টা তো দূরের কথা। আচ্ছা নেক্সট মাসি শিবানী মাসি হচ্ছে 40+, সেটা আমি কালকে জানতে পেরেছি, কিন্তু দেখতে আমার থেকেও ছোট। আর আমার লজ্জা করে সবার সামনে মাসি রাখতে, কেন কি ইনসাল্ট হয়ে যায় আমার। সো এখন শিবানী মাসি তুমি বলো, তুমি ছোটবেলা থেকে ছিলে, তুমি ছিলে, শান্তনু মামা ছিল, কি করেছো তোমরা ছোটবেলায়? আমাদের তো ছোটবেলায় খুব বড় গ্রুপ ছিল অ্যাকচুয়ালি। ভাই তো তবু আমার থেকে ছোট ছিল। আমি পিঙ্কি, ঠিক আছে, পিঙ্কি থেকে তুমি মানে পলা জেঠিমার মেয়ে, বুবা দাদা, we were 3 were like team. ওকে, তার বল আমাদের পুজো এখানে চলছে। হ্যাঁ, আর ওখান থেকে এখনো আমার মনে আছে দ্যাট এমনি করে না রেলিংটা আছে দেখতে পারি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রেলিং থেকে উপরে আমরা ছাদে ওখানে অ্যান্ড ফুল আমাদের বাজি পটকা আনার দানা তো চাকরি, তো এখানে নিচে পুজো হচ্ছে, ওখানে ফাটাকা, আমাদের ফুল টিম ওখানে উপরে। ওয়াও, ওইটা একটা থাকতো। আর নেক্সট ডে ওয়াজ ভেরি স্পেশাল কি নেক্সট ডে আফটারনুন লাঞ্চ হলো, লাঞ্চের পর ফুল এরকম আর সিনেমা দেখা রুম, ওই লাস্ট আমরা বলে পুজোটা রুম মিস করেছি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমরা খুব সত্যি মিস করেছি খুব। এই রুমে আমি ওই রুমে দেখি। আচ্ছা তুমি ওই রুমে, আমি এই রুমে মানে একটা করে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন সিনেমা কম্পালসারি এনেছি না তো পিসিআর তখন থাকতো, পিসিআরে ওই ক্যাসেট লাগিয়ে আমরা পুরো সারা দুপুর সিনেমা দেখা হতো 4টে পর্যন্ত, তারপরে বিসর্জনের। नहीं एक्चुअली रिया, मुझे अपना बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग को শুয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো, রাত্রে জাগতে হবে, এই বলা হয়েছে আমাদের স্টার্টিং থেকে। না তোমরা আমাদের সাথে চিটিং করেছো, সত্যি চিটিং করেছো, এগ্রি না? আমাদের মাল্টিপ্লাই হয়ে যেত গ্রুপ যখন জবাদি তুমি জানো কি? হ্যাঁ, দিল্লি, হ্যাঁ জবা মাসি, তো জবা পিসির ছেলে মেয়ে মাঝখান থেকে যায়, জবা পিসির ছেলে মেয়ে দুজনেই, ওরা আমার চাইতেও বড়, বাট ওরা যখন আসতো তো ফুল টিম আরও বড় হয়ে যেত। অ্যান্ড দাদা ওয়াজ টুলটুল, দাদা ওয়াজ ফুলগুন্ডা। আমার মনে আছে সেবারে কালী পুজোয় এসেছিল অ্যান্ড দিদি, আমি তখন দিদিতে মানে ছোটই আছি, মেকআপ তবে থেকে আমি মেকআপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছি। আমার টেকনিক্যালি 5th স্ট্যান্ডার্ড আর দিদি ছিল 8th স্ট্যান্ডার্ড, অ্যান্ড খুবই সুন্দর দেখতে রুমাদি, অ্যান্ড তখন কি মেকআপ অ্যান্ড অল শি ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস অ্যান্ড টিপ টপ কাকা। তখন থেকে তুই আমার থেকে ছোট, তোকে আমি করছি মেকআপ, এখান পর্যন্ত লিপস্টিক। আচ্ছা মা এসে গেছে, এখানে দধি কর্মা হবে নেক্সট ডে, দধি কর্মা হবে, মাকে বলে দাও মাইমা, মাকে তো মাইমা তোমরা যাও, আমরা আসছি, আমরা সেজে আসবো, তোমরা জলদি আছে, তোমরা পৌঁছে দাও, ঠিক আছে? তো আমাদের বাড়িতে তো এখানে মা এসে গেছে, এখানে মা এসে দেখে এখান পর্যন্ত লিপস্টিক,
এখানে লিপস্টিক and I was feeling so proud. আমার মেকআপ হয়েছে। আমার মেকআপ হয়েছে। মা মানে দাঁত, মা সবার সামনে আমাকে বকতে পারতো না, সেজন্য দাঁত কিটকিট করে এমনি করে তোমাকে কে বলেছে এইসব বানান লাগিয়ে রাখতে, আমি থোড়ি লাগিয়েছি। তবে থেকে আজ পর্যন্ত আমি মেকআপ লাগাই ना दिस इज द ओनली रीजन व्हाई शी एक्चुअली लुक सो यंग, क्योंकि हम तो अभी से मेकअप लगाते हैं, पिंपल ज़्यादा होते हैं। বাট তোর কোনো কমপ্লেন আছে এইসব শোনার পরে? আমি সব রেকর্ড করছি, আমি সব দেবো। কোনো কমপ্লেন আছে বল। আমাদেরকে শুইয়ে দিত, হ্যাঁ। সবচেয়ে বড় complaint। এখন চলো আমরা শুনি না, আমরা এখনো বলে দেয় যে ঘুমিয়ে পড়ে একটু। আজকাল আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে চলে যায় না, হ্যাঁ, খুব কাজ থাকে। না কাজ থাকে দ্যাট অল তো ওকে, কিন্তু যদি টাইম পায় তো বলবে কি তোমরা একটু ঘুমিয়ে পড়ো, একটু রেস্ট করে নাও। পরিবেশন করা ওইটা থাকতো না, মানে করলাম না, পরিবেশন করতাম। হ্যাঁ, পুজোর সময় কমপ্লিট, পুজোর সময় আমাদের কোনো রোল থাকতো না, বিকজ ইট ওয়াজ লাইক আমাদের বার্ডেন করে দেওয়া হতো, তোমরা এখান থেকে আগে যাও। পুজো দেওয়া এখান থেকে পুরো ছাদ অব্দি পুরো আমাদের দাদা দাদার পরিবেশন। তখন কি হতো, তখন এমনি প্লেট সিস্টেম ছিল না, সবথেকে মজা তখন আসতো, তখন প্লেট সিস্টেম ছিল না, তখন আমাদের প্রপার পাতায় আর খুঁড়িতে করে জল। ও আমরা একবার করেছি এটা। এভরি টাইম। আর আমার কাজ ছিল জল দেওয়ার, বিকজ আর যেখানে জলে জায়গাটা পুরো পুষতে হবে আবার। যে জলটা খেলা এত সুন্দর একটা টেস্ট, পাতার টেস্ট একদম, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অ্যামেজিং। কেন কি অনেক কিছু শুনতে পেলাম, আর সব ভালো কথাই শুনতে পেলাম। এবার বেড়ে আসছি আমি। না হয়নি, একদম হয়নি, একদম হয়নি। বলি আমার বিয়ের পর ফার্স্ট যখন কালী পুজো, আমি তো কালী পুজো এমনি কখনো হয় আমি জানতামই না, এখানে দেখে এত লোকজন, খারাপ লাগেনি, খুব ভালো লাগলো। সারাদিন উপোস করে যখন কাজ করতো মনেই হতো না অন্যদিন উপোস করলে কত কষ্ট হয়, কিন্তু তোমাদের, হ্যাঁ আমি এটা দেখেছি সবাইরাই কালী পুজোর উপোস করে, তো তুমি তো প্রথম এখানে ফার্স্ট উপোস করেছো, তো কোনো মানে এমনি খিদে পাইনি আর প্রবলেম কি? আর বসে বসে মাটিতে বসে কাজ করা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, কখনো আমরা মাটিতে বসে এত পুজোর কাজ এত লম্বা কখনো করি, ভালো লাগে। আর কত 30 বছর থেকে আমরা কালী পুজো। আচ্ছা তোমরা সব বউরা কেমনি মাস্তি করতে? তো বাচ্চাদের মাস্তি হলো কালী পুজোতে। করতাম না, কোনো মাস্তি না, কেন কি এত কাজের প্রেশার থাকতো, এরপরে নো মাস্তি তো একেবারেই না। পুজো হলো, পুজোর পরই তারপর ঠাকুর আসলো, গয়না পরানো হলো, তারপরে তাড়াতাড়ি আমি বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে পুজোর, তো মাস্তি তো নয়। মানে অত শর্ট টাইমে ইউজ টু গো হোম অ্যান্ড গেট রেডি, ফির वापस आके अगेन वो। वाओ, আমাদের তো 1 ঘন্টা একটা আইলাইনার সেট করতে লেগেছে। এনজয় করি আর করছি, ভালো এক্সপেরিয়েন্স। আচ্ছা ফুল মিমির সাথে ফুল, এটা কত বছর হলো মানে কালী পুজোটা? 105-এর বেশি হবে। 105 বছরের থেকে। ওয়াও। হ্যাঁ নেবো 1 সেকেন্ড আসবো পলা মিটিং। নবদ্বীপ থেকে এসেছে। নবদ্বীপ থেকে? পুজোটা নবদ্বীপ থেকে আমার শ্বশুরকে দেওয়া হয়েছিল। তারপর লালবাড়ি ছিল একটা, যেখানে আগে বাবারা থাকতেন, এইখানেও পুজো হয়েছিল কিছুদিন। তারপর আমার শ্বশুর এই বাড়ি করলেন, তারপর থেকে এইখানেই হচ্ছে। ওয়াও। আচ্ছা 100-এর ওপর তো এখানে বোধহয় 100 হয়ে গেছে, হবে না? একবারে পুরো বাবাকেই পুজোর ঘাটটা দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ ও পুরো লেখা আছে 1933, তার অনেক আগে থেকে যদি হয়েছে পুজো তাহলে তো মানে 100-এর উপরেই হয়ে গেছে, ফেমাস হচ্ছে। আর আমাদের পুজোর একটা হচ্ছে কি অমাবস্যা পড়লেই আমাদের পুজো আরম্ভ হয়ে যায়, অন্য জায়গায় রাত্রি 12টার পর 10টার পর। তাই জন্য পুরো বেঙ্গলি সোসাইটির যত মহিলা আর ওরা সব এখানে আসে, তাই জন্য মস্তি এই জন্য ওরা আসলো, ওদের প্রসাদ দেওয়া। এখন তো তোমরা সব করছো, তখন আমরাই করতো, আগে চন্দ্রমিত দাও, প্রসাদ দাও, তারপর বউমের টিকে লাগাও, ঠিক আছে, ভালো ভালো। তো
সিমস লাইক ফান, মানে স্টার্টিং থেকে এখন অবধি খুবই মজা করে এসছো। আমরা কিছুই করতে পারিনি, নোট করে রাখো কমপ্লেন লিস্টে। কমপ্লেন লিস্টে সবাই আলাদা আলাদা রোগ, আর আমরা ওয়েট করি। আমি নেক্সট পলা মিম্মি আসছি। আচ্ছা বলে দিই, পলা মিম্মি আমাদের বাড়ির প্রথম বউ যে ড্রাইভিং শিখেছে, প্রথম বউ যেকে দেখতে যেদিন দেখতে গেছে সেদিন উনি অলরেডি একটা ফ্লাইটের ট্রায়াল নিয়ে এসছে ড্রাইভ করার, রাইট? ফ্লাইট উড়িয়ে এসছে, তারপর সাইকেলে করে ট্রেনিং দেখতে গেছিলো, সেদিন ট্রেনিংয়ে গেছিলো তো এক রাউন্ড মেরে তারপর বিয়ে হয়ে এসছে। আচ্ছা হ্যাঁ সরি সেকেন্ড, তারপর সাইকেলে করেও ঘুরেছে। আর পলা মিমির চুল খুব কোঁকড়ানো ছিল, রাইট? এখন তো মেবি ওই করে দিয়েছে, বড়ও ছিল তো নেক্সট বড় মেয়ে হচ্ছে এরও বেশি। হ্যাঁ একদম সবাই নেব। হ্যাঁ মিম্মি বলো, পুজো কখন থেকে কেমনি আর কত বছরের পুজো? রায়পুরের খুব পুরনো ফ্যামিলি ভাদুরী বলতে পারি, আমি নিজে মুখে বলতে চাই না, ফেমাস এটা নবদ্বীপ থেকে হয়ে আসছে। আর পুজো মানে খালি পুজো না, পুজোর পরের দিনও খাওয়া দাওয়া, যে আমি সিঙ্গারা খাচ্ছি, এর সঙ্গে আমি মুগ বড়াও খেয়েছি, জল খাওয়া মেবি ইট ইজ মানে মডার্নাইজ মুগ বড়া। I agree. আচ্ছা তারপরে আমি খেয়েছি, এরপরে আমি আবার খাবো, খেয়ে আমি দুপুরে লাঞ্চে খাবো না আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার মতন হচ্ছো। খাওয়া নয়, একটা গ্যাদারিং। খাওয়া তো সবাই খায়, একটা গ্যাদারিং। আচ্ছা পিঙ্কি মাসির সাথে প্রথম পুজো কেমন ছিল এখানে কালী পুজো? আমি একবার পড়াশিয়া থেকে এসেছিলাম উপোস করে পিঙ্কিকে নিয়ে। আচ্ছা তা আমি টিকিট কাটতে গেছি, পিঙ্কি এত ছোট আমি জানি না পিঙ্কিকে আমি দেখতে পাবো নাকি। কোথায় টিকিট কাটতে? নাগপুরে। আচ্ছা আমি পড়াশিয়া থেকে সামথিং কিছু করে এসেছি, একটা প্রেশার, আমি একলা, ও আসতে পারিনি, ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ও ছুটি পাই। ওহো আচ্ছা পিঙ্কিকে নিয়ে এসেছি, এত ছোট, ওকে আমি ব্যাগ দিয়ে দাঁড় করিয়ে এত টিকিট কাটতে গেছি। আমার এত এই ঠাকুরের নদীর কুলদি জানে। আচ্ছা তারপরে আমি এসছি টিকিট কাটতে, আর আমি দূর ওকে দেখতে দেখতে যাচ্ছি যে কে জানি আমার মেয়েকে দেখতে পাবো নাকি এত ভিড়ের মধ্যে। ও যদি বাচ্চা কোথাও হারিয়ে যায় কাকে বলবো ওকে, আর যাকে বলবো সে জানা ছিল বলে তুমি মেয়েকে খুঁজে পেয়েছো। বিলিভ মি, আমি এটা আমার এখনো এক্সপেরিয়েন্স। তারপরে আমি গিয়ে টিকিট কাটি, আর দুরু উঠে, আর ও পালানোর অভ্যেস ছিল আমার মেয়ের। সুপার অ্যাক্টিভ, বছর বয়স, সুপার অ্যাক্টিভ, 2-3 বছর বয়স। তখন আমি ফিরে এসে দেখি ওইখানেই দাঁড়িয়ে আছে শান্তশিষ্ট। তারপর আমি ওকে নিয়ে আসি পুজোর দিন, দ্যাট ভেরি ডে যেদিন পুজো, সেদিন আমি এসে রিচ করি, তখন পুজো হচ্ছে নদীর গ্রামে। অ্যামেজিং, মানে তুমি অ্যাডভেঞ্চারাস হচ্ছো, খুব অ্যাডভেঞ্চার করেছো। পড়াশিয়া থেকে একলা ওই ছোট বাচ্চা নিয়ে আমি একলা এসেছি পুজোর জন্য। হ্যাঁ পুজোর জন্য। ওয়াও, আমি এত মজা না, সেটাই তো বড় কথা, আমি একলা। আর তখন আমার অনেক বয়সও করে, এখন তো আমি এক্সপেরিয়েন্স, ভয় পাই না, কিন্তু তখন আমার মানে অনেক ভয় হচ্ছে, সেই অবস্থাও আমি এসেছি। সুতরাং আমি পুজো খুব মানি, এবং সবার নাম ডাক আছে রাইতে, মানে তার সঙ্গে যেখানেই পুজো সেখানেই খাওয়া দাওয়া। হ্যাঁ সেখানে আমরা দুজন আছি, নো টেনশন, আমিও আছি। আচ্ছা এবার বাড়ির বড় মেয়ে, আমার ফেভারিট মিম্মি। বলে দিই আমি মিম্মিকে চিনি ছোটবেলা থেকে বড় টিপের জন্যে। আর একইটা কথা, টুনি আমার বাড়িতে আসেই না, সে কালী পুজোই আমার দেখা, ছোটবেলার থেকেই বেশি আমি কালী পুজো দেখেছি। তো তখন থেকে আমি চিনি। ইনফ্যাক্ট আমি জিজ্ঞেসও করতাম মাকে কি ওই বড় টিপওয়ালা মিম্মি আসবে কি না। আপনাদের আগে ওর মেয়ে ছিল, হ্যাঁ তো ও তো বেশি ভালো করতে। হ্যাঁ তুমি বলো তোমার ফার্স্ট কাজ করতে কি না আমি জানি, এই বৌদি আর কিচ্ছু কাজ করতাম না। না না আমরা কিচ্ছু ধামটাই আসতাম 3 দিন আগে বাপির সঙ্গে এসে। কোন ইয়ার মানে বলো? ওরে বাবা কোন ইয়ারে? বিয়ের আগে, বিয়ের অনেক আগে, ছোট। আমি 43 আমার জন্ম,
আমি 44-45 থেকে আসছি। আচ্ছা 44-5 তখন পুজো এমনিই হতো? হ্যাঁ, এত জমজমা হতো না, কোথাও তো কোথাও মনে কোথাও মনে নেই। আচ্ছা ওখানে পুজো মিলে ঘেরা কিছু একটা আমার হালকা, হ্যাঁ ওখানে লালবাড়িতে প্রথম হয়েছে। তোমার লালবাড়ির পুজো মনে আছে? হ্যাঁ হালকা হালকা তখন এখানে হচ্ছিল না, এই উঠোনে হতো? ওখানে কখন আমি দেখেছি তাহলে তোমাদের আগে, তোমরা বিয়ে হওয়ার আগে, বিয়ের আগে অনেক 1960 মাও কখনো আমার উঠোনে পুজো বলে 44 কেন মা তো এরা হয়তো বেশি বা আগে থেকে দেখে। এরা বলতে পারে আপনার আমি দেখেছি ও দেখে থাকে চাচ্ছে এরা তো আপনারা তো বিয়ের পর থেকে, এরা তো জন্ম থেকে। अरे बस 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 फोकस 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 हाँ মিমি বলো। আমার মনে নেই। আচ্ছা তুমি সাজিয়েছো অনেককে না? 16 বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে নিজেরই, তো আমি 16 বছর অব্দি দেখেছি এখানেই বিয়ে, এখানেই করি মানে হতো। আচ্ছা মাম্মা এই वाला মিমি সাজাতো না বলবে তোমাদের? না না, এ আমার ছোট বোন মিতা, মিতা খুব ভালো সাজাতো। তো তোমাকেও মিতা আরে মিতা পিছিয়ে অনেক ছোট। আরে না, আমাকে সাজিয়েছে সুলতা বৌদি, মেজো মাতোদের, কি বলিস কাকিমা। আচ্ছা মেজো ভালো সাজাতো, হ্যাঁ 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 বুঝে গেছি বুঝে গেছি বুঝে খুব গেছি। সাজিয়েছিল বিয়ের সময়। তোমার বিয়ে এখান থেকে হয়েছিল? হ্যাঁ ওর এপ্রিলে হয়েছে, আমার ডিসেম্বরে হয়েছে। আমাকে সাজিয়ে বুঝিয়ে ছোটুদা আর শুকুদা হাত ধরে নিয়ে গেল, চল বাড়ির একটা সাজানো হয়েছে। আমি আমার নিজের বিয়ের ব্যাগ দেখছি বাড়ি, ছোট রে 16 বছর তো বয়স। আচ্ছা নেক্সট 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 এবার আসবো, এবার আসবো। হ্যাঁ তো হ্যাঁ আমার ফেভারিট পুরো, আমার ফেভারিট পুরো। ওহো ওহো যাওয়া দরকার ছিল। পড়ে যাবো। আচ্ছা বলো না পুজো পুজো পুজোর বাড়িতে বলো। এক সেকেন্ড একটু শান্ত প্লিজ। এখানে এসেই আমি বিরাট বড় কালী দেখেছি, সবাই মিলে খুব এনজয়মেন্ট করেছি। আরে না রে বাবা, কাজ করতো, মা ভোগ রান্না সেটা জিজ্ঞেস করে পড়বে নাকি? মামা মরে গেছে একটু ঠিক না না, কাকিমা বলছে যে ফেক নিউজ না তো, বললো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পলাকে জিজ্ঞেস করে মরবে না। আচ্ছা এবার অনেকদিন ঢুকছিল রে বলা, দেখেই যাবো। ব্যাস 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 এবার কেউ কিছু বলবে না, বল। তখন অনেক ভিড় থাকতো, সবাই নিচে বসিয়ে খাওয়ানো হতো। এখন তো অনেক কম হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই বুফে সিস্টেম। আগে আগে আরো ভালো এনজয়মেন্ট করা হতো, এখন সব শর্টকাটে হচ্ছে। আচ্ছা রুমিদির সাথে প্রথম পুজো কেমনি ছিল? কনকাঞ্জলি তো আমি মার পরে আমি করাচ্ছি। সেটা কি হয়? ওই যে আগে বড় মা মার বরণটা, আচ্ছা মা হবে ও হ্যাঁ বরণ, বরণটা জানি। কনকাঞ্জলি আচ্ছা আমি ট্রেডিশন, আর এটা নতুন, আমি বরণ জানতাম, কনকাঞ্জলি শুনে নিলাম আমি। এই শাশুড়ি তার আগে মানে মা যখন ফার্স্ট টাইম আলপনা দিয়ে কনকাঞ্জলি করছিল, তখন আলপনা দিয়ে খুব হাত কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, সব করোনা ছিল, এটা কর এটা কর। আর আসলে কি সবাই বলছিল না, থেকে একটু ক্ষতি থাকে, এক সেকেন্ড ভয় করছিল। এটি ওর বিরুদ্ধে একটা হ্যাঁ একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি আমাদের কাছে বাঙালি। একবার আমরা বিকেলবেলায় সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল, হ্যাঁ সেটা শুনেছি মার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো বলো। সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল 10 নম্বরে। তো মানে 6টার থেকে দেখতে যাওয়া ছিল, তো আমি শেখর বেশি লাফিয়েছিলাম, এই 6টার সময় যাবো 6টার সময় যাবো। তো গৌতম শঙ্কর সব ছিলাম, আমার ছেলের নাম করছিস কিশোর, হ্যাঁ সবাই ছিলাম। তো এর মধ্যে আমার
এর মধ্যে কিশোর আর শঙ্কর বললো বিসর্জন হয়, আগে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তো আমি আর শেখা বলো আরে বড় লাগে ওইটা যেরকম পণ্ডিত এসে ওটা কেটে দেয় না, কেটে দেবার পর তো মা চলে গেল, বিসর্জন হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বরণ করি আমরা চলে যাব আর মার বিসর্জন দিয়ে দেবো। তো তারপরে আমরা তাড়াতাড়ি মানে সব বরণ টরণ করিয়ে মানে কালী ঠাকুর দিয়ে গিয়ে পোড়া তালাবে বিসর্জন করিয়ে দিয়েছি। করাবার পরে শেখরের হাতটা একটু ঘুরেছে তো আবার এই দাঁতটা হ্যাঁ আচ্ছা বাড়িতে এসে এই দাঁতটা এই ঠোঁটের ভেতর থেকে ঢুকে বাইরের থেকে বেরিয়ে এসছে। হ্যাঁ, তারপর আমি এমনি করে টেনে ওইটা এই করে দাঁড় করে রক্ত বেরোচ্ছে। শেখর বলছে এই খোকোটা ফুটে দে, একটা তুলো এনে লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তারপর আমরা সবাই 10 নম্বরই রক্ত পড়ছে, 10 নম্বরই দেখতে গেছি, ওখানে শেখরের একজন আঙুল চিপে দিয়েছে, এই বুড়ো আঙুল। ওটা চিপে দিয়েছে, ওর আঙুল ভেঙে গেছে। এই আঙুলটা এখানে উঠাতে গিয়ে একটা তারপরে আঙুল ভেঙেছিল, ওই আঙুলটা শেখরে ভাগলো। হ্যাঁ, তো শেখরের ওই আঙুলটা ভাগলো, আমরা টিকিট পেলাম না। তারপরে আসার পরে শেখর ওখানে প্লাস্টার করাচ্ছে আর আমার স্ত্রী চলছে। না এই গল্পটা শুনেছি কিন্তু তারপর থেকে আমরা আর ওই টাইমের আগে গিয়ে যাই। হ্যাঁ, ওই মা কালীর যে আঙুলটা ভেঙেছিল ওই আঙুলটাই না মা কালী এত জাগ্রত, আমার বাপি মারা যাওয়ার আগে ঠাকুমা বলছে কিছুতেই মুখ দেখছে না, কিছুতেই মুখ থাকে কেন দেখছো না ঠাকুমা, মুখ দাঁড়াবে কেন, এদিক দিয়ে কষ দিয়ে রক্ত পড়ছে, মনে আছে? এটাও বলেছিল বাপি মারা গেল আর ছোটুদা ওর পেটে আলসার বাস, ছোটুদা বম্বে টু রায়পুর এসছে কলকাতায়, মনে আছে দাদা? হসপিটালাইজ হয়েছে। ছোটুদাকে ঠাকুমা বলছে তুই যা শুক্রা মাছ ভাত খা, আর মা আমাকে বলছে কি তোদের একটু ভাগ্য খারাপ, বাপি আর খান সত্যি একদম। সব থেকে বড় জিনিস কি হচ্ছে, আমাদের যে ঠাকুমা ছিল মানে দাদুভাইয়ের মা 110 বছর বেঁচে ছিল, যখন মা কালীর মূর্তি আসতো সব থেকে আগে বলি কাকা নিতাই কাকা এমনি চাদরে উঠিয়ে এনে ঠাকুমাকে এখানে বসানো হতো, আর ঠাকুমা মা কালীর মুখ দেখতো, আর মুখ দেখার পরে ঠাকুমার থেকে জিজ্ঞেস করা হতো ঠাকুমা কিরম দেখলে মাকে, এবার মা শান্ত, মানে কিছু হবে না। আর এটাও মা গল্প করেছে, আর যদি বলতো এবার মা কিন্তু খুব উগ্র, মানে কেউ গেল। শোনো আর একটা কথা, আর রাত্রির বেলায় কেউ ঠাকুমার ঘরে ঢুকতো না, কিরে তুই কে, কেন এসছিস সেখানে, কেন ঠাকুর কেন বাঁচিয়ে রেখেছো, আর আমার পা ভেঙেছি। আমার যখন সব থেকে বড় ভাই মারা যায় তখন ঠাকুমা পুজো করছে, তো তখন ঠাকুমা পুজো করছিল, তো তখন ঠাকুমা পাশে আমার দাদা বসেছিল, হঠাৎ ঠাকুমা পুজোর আধাতেই আম দে মানে করছিল, তো ফলের থেকে আম তুলে দিয়ে দিল আর মাকে বললো গিয়ে খাইয়ে দে, মায়া তুই গিয়ে খাইয়ে দে মানে দাদাকে। তারপরে তখনই তার মানে খাওয়াবার 15-20 মিনিট পরেই শরীর খারাপ হয়েছিল। যখন আমার দাদা মারা গেল তখন বললো আমি আগেই দেখেছিলাম কালী ঠাকুরের ছবিতে নিয়ে চলে যায়। ওখানে দাদা ছোট্ট মতন হাত পাচ্ছে প্রসাদ দেওয়া বলে, খুব ভালো ছিলাম এখানে 3.5 বছর হয়েছে।
সিরিয়াস কথা হলো তো। এবার একটু ফান হবে না, একদম না। তো এটা হচ্ছে এই যে ঠাকুমার কাজ আমরা করতাম, ঠাকুমার কাজ করছি, তো তোর বড় বউ নিতাইয়ের বউ, হ্যাঁ, ওই ঠাকুমার সমস্ত ওনার যাবতীয় কাজ আর কি যা তোমরা যা ভাবতে পারো সবগুলোই আমরা করেছি। আমি করছি আর মানে সমস্ত কিছু জেনে রাখো একটা মানুষের যা লাগে, আমরা সেগুলো করছি। আমরা মানে কি আমি করছি, কোনদিন নদী করতো, কোনদিন আমি করতাম, কোনো ঠিকানা ছিল না। আর রত্না একদিকে এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রত্না মানে নিতাইয়ের বউ, ও কিন্তু এসব কাজ কখনো করতো না, পছন্দ মানে ঘেন্না করতো, পছন্দ করতো না। তো কিন্তু ঘরে ঢোকা দরকার, যে করছে ও আমার সঙ্গে, এটাও তো দেখানো দরকার। তো সুতরাং ও একদিকে দাঁড়িয়ে থাকতো আর আমি ঠাকুমার কাজ করছি। এখন ঠাকুমা যত না আমাকে দেখে তত না ওকে দেখে, পচার বাড়িতে সব কালোর দল এলো, পচার বাড়িতে কালোর দল। নিজে খুব ফর্সা ছিলেন, তার স্বামী খুব ফর্সা ছিল, আর আমার শ্বশুর অপরূপ সুন্দর ছিল। অরূপ সুন্দর লোক খুব কম দেখায়। আর ছোট দাদুকে আমি দেখিনি, কিন্তু ওনার রঙ খুব পরিষ্কার, খুব সুন্দর ছিল। কাছে এসে তো অনেক খুব শুনছি, বলে যাচ্ছে, সেটা আমি থাকতে না পেরে কানের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার মেজো মেয়ে কি খুব ফর্সা? মেজো পিসিমা খুবই কালো রঙ ছিল, খুব কালো ছিল। আমি বাইরে বেরিয়েছি, আর সামনে বসে আছেন আমাদের শাশুড়ি, মানে তোমাদের কি বলবো, আমাদের দিদি ভাই শুনতে পেয়েছে। কি বললি আমি পরিষ্কারভাবে বলতাম, কি বললি আমি কিছুই না শুনি না, কি বলেছো তুমি? আমি বর্ত তখন থেকে কালো কালো করে যাচ্ছিল, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওরা মেজো মেয়ে খুব ফর্সা, কোটা কালো মেজো মেয়ে, বুঝলি? সে আবার বলছে আমাদের। আমি বললাম, আমাকে বললো যে আমার দুই বউ, মানে আমি তোমার বউরাও তো কালো, বাকি এক বড় আছে কত কষ্টা, কত সুন্দর। বলছে হ্যাঁ, ওরা আমার বাড়ির লক্ষ্মী। In short, we don't have any problem of this question. আসল কি হচ্ছে, ঠাকুমার পাটা কেন ভেঙেছে? শ্মশানে গিয়ে পুজো করতে গিয়ে ওখান থেকে একটা ভিডিও ওই করবো, পার্ট ওয়াইজ করবো। ঠাকুমার পাটা ভাগার কারণে ছিল কি, মাকে পাওয়ার জন্যে রাত্রির 12টার পর শ্মশান ঘাটে গিয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে হয়। হ্যাঁ, মানে একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে বসে পুজো করতে হয় অমাবস্যার রাত্রিরে। তো সেটা 7 অমাবস্যার রাত্রির করতে হয়, 7টা পুজো করতে হয়। ঠাকুমা 6টা রাত্রির পুজো করার পর 7টা রাত্রিরে দিন যাবার আগে একটা রিক্সাওয়ালা বেঁধে দেয়, বেঁধে দেবার পরে পড়ে ওই পা ভেঙে যায়, আর তারপর আর জোড়া লাগে না। কিন্তু ঠাকুমার মধ্যে এত শক্তি ছিল কি ঠাকুমার সব কিছু জানতে পারত, আর আগের থেকে সিক্স সেন্স সব লোকেদের মধ্যে থাকে, কিন্তু ঠাকুমার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল সেই জিনিসটা আমাদের ভাদুড়ির বাড়ির মধ্যে সবাইয়ের মধ্যে আছে, সব ছেলেদের মধ্যে আছে, সব ছেলেদের মধ্যে আছে। না না আছে, এই জিনিসটা আছে। হ্যাঁ, জানতে পারো। একটা কথা বলছি, বউদের আলাদা রুম আর ছেলেদের আলাদা রুম। না, একটা কথা বলছি আমি, যে বাবা সবসময় বলতো না, এই কি কালী পুজো, একটা শোনো না, আমারটা শোনো না, এই আমি কোনো ভগবানের ওপর বিশ্বাস করি না, আমি কোনো এর ওপর বিশ্বাস করি না, আমি কোনো ফলানার ওপর বিশ্বাস করি না, বাবা সবসময় বলতো। কিন্তু বাবা যখন মারা গিয়েছিল, বাবার হাত এমনি ছিল। হ্যাঁ, বাবার হাত এমনি ছিল, এই ছিল বাবারা।
আমি বাবা যখন মানে মুখটা এমনি মিচকে বাবা এমনি ভাবে ইয়ে করছে না লাস্টে যখন মেজো কাকিমা ঢুকলো, হ্যাঁ আমি ছিলাম তো বাবার হাত দিয়ে ডিউটির সময় আমি ছিলাম। হ্যাঁ আর এবার ওই দাদুর এই এক্সপিরিয়েন্সে বলো। हाँ ব্রেক করে নেবে কি हाँ 1 मिनट हम हाथ एक আমরা করতে আমরা তো মস্তি করতাম আমি তো শুনতাম চাচা। কেন ঠাকুমা পুজো বসতো তোর বাইক এক ছিল হ্যাঁ। ছোট যখন ছিল আর তুই ঠাকুমাকে জড়িয়ে দিতে দৌড়ে যেতে যেতে আর ঠাকুমা তোকে টাচ করতে পারতো বাকিরা হয় একটু লম্বা হয় একটু বেটে কিন্তু ও একবার ঠাকুমা আমাকে কিন্তু খুব আদর করতে জানি আমি। আর জীবনে যেটা গৌতম বলছে না, যেটা গৌতম বলছে দাদুভাই যখন মা কালীর পুজো হয়ে গেছে, হয়ে যাওয়ার আগে এটা বলে সবাই প্রণাম করে। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই প্রণাম করছিল, প্রণাম লাস্টে যখন বিসর্জন দেবার জন্য নিয়ে যাবে আর প্রণাম করছিল, তখন দাদুভাই গিয়ে প্রণাম করছিল, তো গৌতম গিয়ে জয় মা কালী ঘাচাং করে এমনি করেছে। হ্যাঁ তো তখন দাদুভাই প্রণাম করে ওঠে, তুই আমায় কাটলি বাবা করে এমনি কিছু জাস্ট বাবা বললো দে বাবা দে হ্যাঁ মা আর একটা মা হ্যাঁ আরেকটা বাবা মাথা নিচু করে আর তখন আবার নতুন নতুন সব তলোয়ার এসছে বুঝলি প্রত্যেকের হাতেই আছে কিন্তু মানলো জয় মা কালী কোথাও কিছু না প্রণাম করছে আমরা থাকো না তো জয় মা কালী গেছে আবার কথাটা বলা গেছে আর সে তার ডিসেম্বরের এইটাই আর তারপরেই মানে দাদুভাই মারা যায়, এক মাস পর এক মাস পরে দাদুভাই মারা যায়। আর আমাদের এখানে যা বাবা কনকাঞ্জলি দিচ্ছিল, বাবা এটা আমি বলছি, বাবা কনকাঞ্জলি দিচ্ছিল, হ্যাঁ মা নিতে গেছে, বাবার হাত থেকে কনকাঞ্জলি পড়ে গেছে, আর সেই বছরই বাবা মারা গেছে। এটা আমার এই জন্যই আমি ভয় পেতাম। হ্যাঁ আর তাই জন্য তুমি যখন ফার্স্ট টাইম করলে তুমি খুব एक सेकंड আমিও লাকি যে লোকটা বললি দিত না। আমি আর গৌতম একবার গিয়েছিলাম মায়ের মা বাবা হয়েছিলাম একবার, লাকি আমরা করতে পেরেছি। তারপরে ওটা করে ফেস দেখতে নেই না? না ঠাকুরের মুখ দেখতে নেই। করেছে রে কেন কি হয়েছিল? বসেছিল নদীর তার আগে কি করে হবে যে এই গোবিন্দদের অসুখ ছিল, অসুখ ছিল, বাবা মারা গেছে, তাই জন্য আমরা করেছি। অমনি হবে। অসুখ ছিল এদের অসুখ ছিল। পরে হ্যাঁ একদম বড় থেকে আলপনা দিকে যা বলছো তাই তাই নদী কারণ নদা এসবের মধ্যে একেবারে দূরাস একটা জিনিস আছে আমাদের এখানে, মানে এটা বলা উচিত না যে মা কালীর কে লোকেরা যতই ভয় পায়, কিন্তু মা কালীর যে পুজো করে, যদি ধূপকাঠিও একবার ঘোরায় আর মন থেকে যে মনে করে, হ্যাঁ সে হাজারটা লাফড়া হোক ও বেরিয়ে যায় আমাদের বাড়িতে, হাজারটা লাফড়া হোক ও বেরিয়ে যায়। ঠাকুরের একটা তো আছে আমি দেখেছি, আমি এটা দেখেছি। যদি কিছু ভুল হয়ে যায় মা কালীর আমি দেখেছি। বিসর্জন আমার বিসর্জনের আগের দিন experience এটা। রাত্রিরে, পুজোর দিন রাত্রির বেলা সবাই যখন চলে যায় বাড়ি, খালি বাড়িতে, তখন একদম মা কালীর একদম জল জল করে চেহারা, আর মনে হয় ঠিক মা বসে আছে। হ্যাঁ Experience। এটা আমিও দেখেছি। প্রত্যেক বছর এটা আমি বাবা আমরা ছোটবেলা আমরাও ওই করেছি পুরো বাড়ি শান্ত হয়ে যেত, আমরা ওই রুমে থাকতাম না বাথরুম টাথরুম কে আর তার আগে আমিও দেখে প্রণাম করতাম, তো মনে হচ্ছে সত্যি মা বসে আছে ওখানে, একদম জল জল করে এটা আমার আমিও পায়ে কাটা দিচ্ছে। আমি প্রত্যেকবার মূর্তিটা মা বসে আছে, মা কালী, মা কালী বসে আছে, এটা আমিও এটা আমিও জল জল দেখেছি। করছে চারিদিক, আলো একদম খুব ভালো লাগে, খুব ছোটবেলায় না যখন আমরা ওই রুমে থাকতাম, বিয়ে তৈরি টৈরি হয়ে সব শুয়ে পড়তো, তখন আমি মানে এই জায়গাটা না মানে একটা আলাদাই ড্রেস থাকে, এই জায়গাটাই চারিদিকটা শান্ত, তখন তো বড় বড় এই রুটি পার ক্যান্ডেল ফ্যান্ডেল বানাতে লাগে না। আর সব থেকে বড় জিনিস
একটা সব থেকে বড় জিনিস কি মানে হাজার আমাদের বাড়িতে আমি নিজের বাড়িতে আর তোমার বাড়িতে, হ্যাঁ, যেখানে হোক তুমি ওখানে একটা প্রদীপ জ্বালাও আর এখানে ফ্যান চালিয়ে দাও, তোমার ওখানকার প্রদীপ নিভে যাও। হঠাৎ মনে পড়লো ও আমরা আমাদের এই ছিল হতে থাকে ক্লাস ছিল দরজার মুখ ছিল আর বড়টাকে নিতাই নিতাই না গুলি কাকা নিতাই কাকা ছিল আলু कोई भी सब्जी में चले जाए বডি ছিল আরে কি ফার্স্ট ক্লাস ফিগার ছিল আমার মনে হয় হিজ ফিগার যখন অ্যাকচুয়াল জওয়ানিতে ছিল না, হিজ ফিগার ওয়াজ বেটার দ্যান সালমান খান। সুন্দর ছিল হাইটে আরে কেমন হয়েছে কিন্তু আমি এক পয়সা নেব না, এক পয়সা দেব ফোন কেন উঠাস না তুই? লজ্জা করে না ফোন উঠাস না? কতবার ফোন করেছি তোকে আমি? হ্যাঁ, পকেটে থাকে হেডফোনের সাথে, আমার শিখিও না। এবার সি টাইপ চার্জার, মার চার্জার আনার ছিল, নিয়ে আয় না। আর টিফিন আগে জেনারেশন না, তার আগে আরো আগে এদের কাউকে আমি চিনি না। মনে হচ্ছে কিন্তু ধারে কাছে যে বড় দিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন, যদি বা এটার সঙ্গে ছোটদিন মেলে চশমাতে পরেই দেখছি। 1942 আগে না, 1942 আগে রাখবে আমার এই দুইটাকে রাখবে বলেছে তুমি জয়পুরে যাও ফ্ল্যাট কেন সবাই বড় হয় গিয়ে এক দুটো যেগুলো ফ্রেম করানো আছে না তাতে আছে কালীচরণ বদলি, বদলি লম্বা ছিল ছোট দিয়ে আছে হাতে কোথা ছোট একটু লম্বা ছিল মানে আমাদের কলকাতায় বক্স এরিয়াতে বাড়ি ছিল, পারখানা জাহাজ ছিল। যখন তেল নিয়ে বিজনেস ডুবে যায়, হ্যাঁ, তো কালীচর বাদরে আর গঙ্গাচর বাদরে ভাই ছিল, তারপর কয়লার বিজনেস করতে না ক্র্যাক ছিল। তো সব সময় কালীচর বাদরেকে শোন না, এদিকে শোন যেটা বলছি, ওর মধ্যে গঙ্গাচর বাদরে উড়োল নিয়ে কালীচর বাদুরিকে দৌড় করানো, ও সবসময় পয়সা পয়সা করতো। আর কালীচর বাদুরি টাকা ফেলতে ফেলতে যেত, ওর কাছে এত টাকা ছিল। আর গঙ্গাচর বাদুরি পুরো আর কালীচর বাদুরি পালিয়ে যেত। হ্যাঁ, তারপরে ওই 12খানা জাহাজ আর ওই বাড়ি বিক্রি করার পরে ও পুরো নাকেলা শোধ দিয়ে 100 টাকা বাঁচে। হ্যাঁ, কালীচর বাদুরি কালীপুরে তো নবদ্বীপে এত টাকা বাঁচে। আমি যখন গেছিলাম পুরো দরজাটা ছিল, এত টাকা বাঁচে পুরো কথা আর একবার নামা ভুলে যাবো
ওরা এত টাকা পাচ্ছে যে গঙ্গাচড় ভাদুড়ি আর কার্তিকচড় ভাদুড়ির মধ্যে ডিভাইড হয়। আর লাস্টে যখন কার্তিকচড় ভাদুড়ি শিফট করে নবদ্বীপে, তখন কার্তিকচড় ভাদুড়িকে আবার তরুণ নিয়ে দৌড় করে। তো কার্তিকচড় ভাদুড়ি যে টাকা ফেলতে ফেলতে বাইরে বেরোয়, তখনকার দিনে 5 লাখ টাকা ফেলেছিল। 5 লাখ। মানে কান্তিচরণ ভাদুড়িও পাগল ছিল। পাগল ছিল না, জানের ভয় ছিল। আর 5 লাখ টাকা ছাড়া ফেলে দিলে পাগলই করলো। আরো টাকা পড়ছিল। আর গঙ্গাচড় ভাদুড়ি কলকাতার বাড়ি থেকে কলকাতার বাড়িটা আর গঙ্গাচড় আমার স্ট্রিট, আমার স্ট্রিটে আর এতটা এই এতটা শুধু রাস্তাটা সামনে অপোজিট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ি। আবার এখানে পড়তেও বলে না। আর গঙ্গাচড় ভাদুড়ি বালিতে শিফট করে। বালি যে এখন একটা বাংলা সিনেমা হিরোইন আসছে না, এটা বড় মামা। বাংলা সিনেমাতে একটা হিরোইন আসছে ভাদুড়ি, ও গঙ্গাচড় ভাদুড়ি ফ্যামিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস সেকেন্ডলি এই কালী পুজো হতো নবদ্বীপের বাড়িতে। হ্যাঁ, লাস্টে যখন মানে যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি মারা যাবার আগে মানে বলে কি আমি আর কালী পুজো করতে পারবো না। দাদুভাই প্রতি কালী পুজোতে যেত নবদ্বীপ, বাবা টাবা সবাই যেত। তখন ওই যে ঘরটা রাখা আছে, হ্যাঁ, এই ঘরটা দাদুভাইকে দেওয়া হয়। এবার থেকে রায়পুরে তুমি কালী পুজো করো, ওই ঘরটা নিয়ে গিয়ে দাদুভাই, হ্যাঁ, ওই ঘরটা নিয়ে রায়পুরে আসে। তারপর থেকে রায়পুরে কালী পুজো হিস্ট্রি এইটা। আর এটা মানে গঙ্গাচড় শ্রাপ আছে, মানে অভিশাপ একটা, লোকের বাড়িতে একটা পাগল বেরোয় গঙ্গাচড় ভাদুড়ি। তাই ওদের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম, ওদের বাড়ি দেখেছি, বিশাল বাড়ি। হ্যাঁ, ওদের এখনো মানে বলে রাজবাড়ি, ওদের তাও পাস বাড়ি। আমাদের যে বাবার বাড়িতে বড় দিদিমা আসতো না ভাদুড়ি, আলটিমেট দিদিভাই একটা লেডিস খাট এমনি করে নেমে গেছে 5 টাকা উপরে একটা চান, মানে অজিবটাই হিউজ হিউজ। আগেকার দিনে তোমার এই ফ্লাইট চলছিল না তো মাত্র তোমার মেল ওই গঙ্গা ঘাটে আর হিউজ। संडे सस्पेंस में गाड़ी डिस्क्रिप्शन এসেছিল। হ্যাঁ, संडे सस्पेंस প্রায় গাড়ি ডিসক্রিপশন শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুরের তারপর তোর ওই ওটার শুটিংটা ভূতের ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, ভূতের ভবিষ্যৎ আমি দেখেছি পুরো। হ্যাঁ ভূতের ভবিষ্যৎ ও আমিও জানতাম, আমি তো জানতাম, আমি দেখেছি, মুভি, মুভিটা দেখেছি। হাফ অফ দি ওই গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে পুরো, এই তোমার ফায়ার ব্রিগেড হ্যাঁ ওগুলো যে বড়গুলো করে করে ভেটারিনারি ভাই ভূতের ভবিষ্যতে দিদি হয়ে পড়ছে শ্রীরামপুর। दिस इज द शॉकिंग फेस, 2 बार हाईलाइट करके लो। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আরে বাবা, নবদ্বীপের বাড়িতে দরজা খোলা হতো, ওর মধ্যে হাতিগুলো দেখেছে? আরে অত উঁচু দরজা মা, ওটা আমি দেখে আটটার মধ্যে নেই, দরজা নেই কিছু না, ওই দরজাটা নেই, রাস্তায় গেছিল বললো নেই দরজা, মানে ওটা দরজাটা থেকে বোঝা যায়। আমি দেখেছি, আমরা দেখেছি, আমরা বন্ধ দেখেছি কিন্তু অনেক আরে ওর থেকে হাতি ঢুকতো। না ভেঙে দিয়েছে পাথর, মানে ওই
পুজোর দালান ছিল ওখানে, বিরাট পুজোর দালান। কি শিয়াল চেঁচায় রে, আমাদের তো কি বাঁশ বাগান, দিল্লি থেকে গিয়ে আমি ভেবেছে আমাদের নবদ্বীপে যাওয়া একটা হয়েছিল, যেতেই হবে, অন্যদিন থাকতেই হবে। মা যখন বিয়ে হয়ে এসেছিল, মা আমাকে বলেছে 6 মাস নবদ্বীপে থাকতে হবে, 6 মাস এখানে থাকতে হবে। নিয়ম ছিল। বাথরুম মানে আমাদের একদম 6 মাসে মা নবদ্বীপে থাকতো না, তো 6 মাস দিদিভাই নবদ্বীপে থাকতো। তো দিদিভাই জানতো মানে এই প্রবলেম ফেস করতে পারবে না, তো দিদিভাই বলতো যা ওইটা করে আয়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যা ওইটা করে আয়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বাথরুম মানে রাত্রিবেলা আমাদের আমার বিয়ের পরে প্রথম আমি মেয়ে বলে শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে নিয়ে গেলেন নবদ্বীপ। তুমি গেছো? আমি গেছি। তখন ঠাকুর দালান টালান সব ছিল, এদিকে আলুর বট সব দেখিয়েছে। তখন একজন পরিবার ছিল, তারা কারা আমার মনে নেই। আমার ভালো লাগতো না, তারা যদি চেহারা এত কেউ ছিল যে আমি কি বলবো বুঝতে পারি না। সবে গেছি, ডিসেম্বরে বিয়ে হয়েছে, মা বাবা মা সেই মে মাসেই নিয়ে গেছে। এই জন্য পরিবেশ আমি দেখেই আমার কি ভেবে লাগছে, আবার কিন্তু ওই রকার দেখে যে ছোট কি বলে লঙ্কাকার থেকে যে ছোট। দিস ইজ আওয়ার প্রসাদ ঘর। এখানে আমরা সবসময়ই প্রসাদ, একটা খাটটা এবার একটু ছোট হয়ে গেছে, প্রতিবার একটু বড় ঘাট থাকে আর এই সব জিনিস সরে যায় এখান থেকে। এখানে প্রসাদ এনে রাখা হয় থালাগুলো, আর দোনায় 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 আমরা সব সার্ভ করে বাইরে সার্ভ করি। তো এই জিনিসটা আমিও করেছি, সো আই ক্যান এক্সপিরিয়েন্স এন্ড আই ক্যান টেল ইউ কি ক্যা চিজেं हैं। নেক্সট উই আর গোয়িং উইথ আ ভেরি আমাদের হ্যাঁ বলো। আমি এটা একটা শেয়ার করতে চাই যে আজকের আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো হয়েছে, বিকজ আই গট দি অপরচুনিটি কি আমি দধি কর্মা বানিয়েছি। দধি কর্মা মিনস একটা প্রসাদ হয় অ্যাকচুয়ালি, উইচ ইজ লাইক চিড়ে দই অ্যান্ড দিয়ে বানানো হয়। অ্যান্ড সাপোজেডলি এটা নেক্সট ডে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট প্রসাদ ওটাই সবাইকে দেওয়া হয়, আর এটা হাত দিয়ে মেয়েকে বানাতে হয়। And it was really tasty for the first time. Seriously, আমি তো খুব পছন্দ করি, আর ভালো লেগেছে। এটা ফুল ইনস্ট্রাকশনস ফুল জেঠিমার এটা ফুল জেঠিমার হাতে আমি এত বছর ধরে খেয়েছি, আর ফুল জেঠিমা আজকে আমাকে শিখিয়েছে। থ্যাংক ইউ ফুল জেঠিমা for making me a medium to contribute for this বাট সিরিয়াসলি ইট ওয়াজ টেস্টি, আর আমি অনেক খেয়েছি। আমি এখানে এসে শুধু খাই, আর কালী পুজোর পরে আমি এই বলি কি আমার ওয়েট বেড়ে আছে। এই সব বাসন কোথাও না কোথাও ভোগ বানাতে কিংবা পুজোতে কিংবা কোথাও না কোথাও ইউজ হয়। সো নেক্সট ইটস আওয়ার ওয়াশরুম, কমন ওয়াশরুম। সব থেকে আগে এই জিনিসটাই বলেছিল। এই ঘরটায় আমাদের হয় ভোগ, পুরো ভোগ প্রসাদ এখানেই বানানো হয়। প্রতিবার ঠাকুর এসে বানায়, কিন্তু এবার আমার মামা মাইমারাই বানিয়েছে সবাইরা। তো বেস্ট ইজ কি আমাদের সবসময়ই হয় কি প্রসাদ, যে ভোগ প্রসাদ তৈরি করবে সে দীক্ষা নেওয়া দরকার। তো এবার গৌতম মামা মাইমা, খোকন মামা আর মাইমা বানিয়েছে, মানে দুটো মাইমা দুটো মামা। নেক্সট উই আর গোয়িং উইথ, এটা খুব পুরনো স্ট্রাকচার, এখন তো অনেকটা কভার করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খুবই সুন্দর জায়গা। আগে আমরা এখানে বোধহয় খেলেছি ছোটোবেলায়, কিন্তু আমি এখন জানি না। আমি একবার তোমাদের ঘুরিয়ে দেখে দিচ্ছি পেছনে। এখানে গার্ডেনিং হচ্ছে অনেক সুন্দর, ইউ ক্যান সি। খুব পুরনো, খুবই পুরনো জায়গা এটা। নেক্সট উই আর গোয়িং ব্যাক। চৌধুরী কত পার করছিল বুঝতে পারবে, বলুদার ছেলে।
নাকি মা দয়াময়ী, শুনেছি ওই লোকের মুখে তুই নাকি মা দয়াময়ী, শুনেছি ওই লোকের মুখে দানে নাকি সারা বিশ্ব ভরে আছে দিকে দিকে, দানে নাকি সারা বিশ্ব ভরে আছে দিকে দিকে, তুই নাকি মা দয়াময়ী। রূপের রসে গন্ধে গানে সকল ভাবে সকল খানে, রূপের রসে গন্ধে গানে সকল ভাবে সকল খানে, তুই নাকি মা আসিস নিজে, তুই নাকি মা আসিস নিজে, ডাকিস মোরে স্নেহের ডাকে, তুই নাকি মা দয়াময়ী, শুনেছি ওই লোকের মুখে তুই নাকি মা দয়াময়ী। এতই যদি দয়াময়ী, এতই যদি স্নেহময়ী, এতই যদি দয়াময়ী, এতই যদি স্নেহময়ী, রাখলি কেন কাঙাল করে অধম করে হে বালকে, দুঃখ যদি তোর ছিল জানা, সুখ দিতে কে করলো মানা, দুঃখ যদি তোর ছিল জানা, সুখ দিতে কে করলো মানা, শক্তি বুঝি ফতুর হলো ভক্তি দিতে অধমটাকে, তুই নাকি মা দয়াময়ী, শুনেছি ওই লোকের মুখে তুই নাকি মা দয়াময়ী। ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে, ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে, ভুলো না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, ভুলো না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে, ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। যার জন্য মর
জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে? সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে। সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। দিন দুই দিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে। দিন দুই দিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে। সে কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে। সে কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। শ্রীরাম প্রসাদ বলে সমন যখন ধরবে চুলে। শ্রীরাম প্রসাদ বলে সমন যখন ধরবে চুলে। ডাকবি কালী কালী বলে, কি করতে পারবে কালে? ডাকবি কালী কালী বলে, কি করতে পারবে কালে? ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। ভুলো না দক্ষিণা কালী, বদ্ধ হয়ে মায়া জালে। ভুলো না দক্ষিণা কালী, বদ্ধ হয়ে মায়া জালে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। কোথায় দেখা একটু মা কালী করতে তুমি বলে খোল না, খোল না, গুগল খোল না। তুই গুগল করো, আমি গুগল করতে যাবো। খালি জানলে কি করে চলে যাচ্ছে? আমি শোন না, আমি যেটা তোর আমি ওইটা দেখছিলাম তোর বামদেবে, ওকে দেয়া। ওইটা তুই যদি চাস আমি তোকে দিতে পারি, করে দেখতে পারি। ওটা তো এমনি অমনি লেখা থাকতেই পারে, বিশেষ করে 1 বছর পর না না, বিসর্জন ওইটাতে কি জিনিস কত বছর চলে, কি জিনিস কি অল ওভার জিনিস দেয়া। আর পাতলা বই সবাই তো একই লোক প্রতিবার নেয় না, না, এক লোক বিভিন্ন লোকরা নেয়। যারা যতদিন কোনো নষ্ট না হয় তারপর
শুকিয়ে গেলে জলে ভাসে। লকারে তাহলে লকারের জিনিস কোথায়? ঠিক আছে, না, ঠিক আছে, যদি একটা ফিল্ম না করতে চাও তো ওর মানে বিষয় আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমরা বলতে চাই, তুই বলতে না চাইলে না। ফ্যাক্টটাকে রিলিভ কর। আমি ফ্যাক্ট তখন রিলিভ করবো। আমি তোমাকে বই দিচ্ছি না, তুমি পড়ো বইটা তুই বইটার জন্য তোমাকে এটিএম বের করতে হবে। আমি বাড়িতে যাবো, পাক্কা এবার সবাই মিটনায় পড়বো না। পড়লে ওই দুটো পেজের হোয়াটসঅ্যাপ করে ছবি তুলে কি করে পেয়েছিল, হ্যাঁ মা তারা না না ওটা না বিশেষজ্ঞ পুজো করতে জানতো না, পুজো করতে জানতো না। ভাব দেখি না তান্ত্রিক কি করে হলো, পুজো করতে কে বললো, আর ও কিরম ভাবে পুজো করতে শিখলো, সব জিনিস করতে দেয়। বিশেষজ্ঞ এক বছর রাস্তায় সেটা দেওয়া আছে কিনা সেটা দেখ, তুই ওটা ছবি তুলে পড়লে বিলি। কারণ আমরা ট্রেডিশন যেটা হয়ে আসছে সেটা তোর আগেনস্টে বলছি, যেটা 100 বছর ধরে হয়ে আসছে। যখন তুই ট্রেডিশনের আগেনস্টে বলছিস, ইউ নিড আ প্রুফ। এটা একটা খাড়া, মায়ের পায়ের কলা খাওয়ানো প্রত্যেকে 10 জোর রাখা। এখন তো আসন দিলা হয়ে যাবে না, মা খাড়াটা দেয়, ঠাকুর মুক্তি করার সময় যে খাড়াটা দেয় সেটা শুধু করে দিয়ে আগে আমাদের খাড়াটা কেউ রাখে না, কিন্তু এটা কিশোর আমার বলেছিল কি খারাপ বাড়িতে রাখতে। এক মিনিট, কিশোর আমায় বলেছিল খারাপ বাড়িতে রাখতে নেই, এটা খুব কিশোর দিক খারাপ বাড়িতে রাখতে নেই, খারাপ বাড়িতে রাখতে লাফড়ায় ঝগড়ায়। বাড়ির বাইরে লাগিয়ে রাখলে যত মানে না না আসল কথাটা থাকে নেগেটিভ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জি আউট রাখে, কিন্তু বেসিক্যালি যদি দেখা যায় তো তোমার খারাপ বাড়িতে রাখা উচিত। কোনো বা মায়ের পুজোর জিনিস ততক্ষণ বাড়িতে রাখা উচিত না যতক্ষণ ওইটাকে তুমি ঠিকভাবে রাখতে পারবে, যতক্ষণ ওইটাকে তুমি ঠিকভাবে রাখতে পারবে, কারণ ওইটাকে তুমি পুজো করবে। পণ্ডিত দেওয়ারাও না ওইদিকে করে এসছি অনেকক্ষণ, আসলে ওখানে যেতে পারছি না, আর ওখান থেকে হাত ব্যথা করছে এই জন্য। একদম পুরো লাইভ বই করে লাইভলি পুরো কনসার্ট ওই মাতিয়ে যায়। আমাদের বাড়িতে আন্দাজ চাই না। দেখো এখানে 1930 থেকে হয়তো 30 থেকে 70 আর 90 তো হয়ে গেল, 10 ইয়ার্স তো আগে হয়েছেই, তারপর 10 ইয়ার্স আগে নবদ্বীপে হয়েছে। হ্যাঁ 90 ইয়ার্স তো এখানে রায়পুরে হলো, 70 20 আর মানে 70 আর 20 90 10 বছর নবদ্বীপে হয়েছে। কার্তিকচর মাদুলির সময় থেকে নবদ্বীপে পুজো হচ্ছে। হ্যাঁ, কার্তিকচর মাদুলি পুজো করেছে পুরো
তারপর যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি পুজো করেছে, তারপর বলতে পারবো না, উনি ডাইরেক্ট বাবাকেই দিয়ে না না যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি যখন বাবার বাবা বললেন কি আমি এবার পুজো করতে পারবো না, তখন ঘরটা মানে আমার দাদুভাইকে 100 থেকেও বেশি। হ্যাঁ 100 থেকে বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা একটা স্পেসিফিক নাম্বার পাবো না মানে মোর দেন 100 ইয়ার্স, মোর দেন 100 ইয়ার্স এমনি 100 ইয়ার্স তো 100 ইয়ার্সের বেশি তো আমাদের রায়পুরে এসছি হয়ে গেছে। ওভার 100 না, টাইটেল তো তাহলে আমি ওর হিসেবে দেবো না। And you cannot get it by that over a period of time. এটা পাবে। তুমি ফাস্ট ট্র্যাক করতেই পারবে না। যখন রায়পুরে বাড়িতে পুজো হতো কালী পুজো, তখন এক ভাদুড়ি বাড়িতেই লোক আমার করে। হ্যাঁ শুরুতে তাছাড়া কালী পুজো ওগুলা কবে শুরু করতে? আমি তো এবারে তিনজনের বিয়ে শুনলাম সে যে যেভাবে করছে আপনার কাজটা কি ওকে ট্রান্সফার দেবো কারণ দধি কর্মা আপনি ওকে দিয়েছেন নাম শিবানী, সেই জন্য শিবানী মন্দির কাজটা নিয়েছে অটোমেটিক হয়ে যাবে। ওটা একটা 8 স্পিকারের আছে শিবতাণ্ডব শিবতাণ্ডব শ্রোতমটা একটা 8 স্পিকারের আছে, ওটা হেডফোন লাগিয়ে ওই যেটা তুই পাঠিয়েছিস আরো ওটা শিখতে হবে, ওটা আমি লেখাটা পাচ্ছি না। কোনো ফটো নিচ্ছি না আমি তো, একটু ক্লোজ আসো, আমার फ्रेमे ढुकছো না। न्यू जनरेशन से इंट्रो करवा दूं, झूमी दी ये मेरी मामा की लड़की है, ठीक है, नमस्ते कीजिए प्लीज़ थोड़ा अच्छे से। अपना इंट्रो बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पे, कैसे हैं यहाँ पे, कुछ बताइए एक्सपीरियंस काली पूजा के बारे में। मैं बचपन से यहीं पे हूँ। आगे कब से है, कहाँ से? मैं रायपुर से हूँ। आगे काली पूजा का एक्सपीरियंस। इस बार तो फुटबॉल थे, इस बार मैं फुटबॉल थी, मैं 3 जगह पे मुझे थ्रो किया गया है। थ्रो नहीं, फेंका गया, फेंका गया। किक किया गया है। नेक्स्ट कमिंग, I am here finally. नहीं आपने कमिट किया था सुबह आने का, तो এ দেখো এখানে সেলফি কুইনও আছে একটা, যে সারাক্ষণ ফটো আর সেলফি নেওয়া পছন্দ করে, তার মধ্যে আমি ঢোকা পছন্দ করছি এখন এখানে। আরে Remember तुम्हारे सारे pictures আচ্ছা নেক্সট কামিং উইথ বেবে, আমার থেকে বোধহয় কিছু মাসের ছোট, আমার কাজিন মাইট বি, আই এম সিরিয়াসলি ডোন্ট নো, এখন এলএলবি করছি। হ্যাঁ আরে এক সেকেন্ড না, ওকে বলে নিতে দাও। নোট করতিস না, নিচে আমার কমেন্ট। আমি এখন প্র্যাকটিস করছি হাইকোর্টের ক্লাসে, আর আমিও मैं बचपन से यही हूँ। दिस इज माय 26th काली पूजा। मैं एज नहीं बता सकती। And this time লোকেরা কম ছিল, কিন্তু ফান वाज नाइस। मैं यहाँ आना चाह रही थी बट मैं कन्वर्ट करके आयुष के पास जा रही हूँ। तो কেমন লাগছে? आयुष আমার भाई, আমার নিজের भाई आयुष्मान चक्रवर्ती। नहीं तुम कब से हो ये तो बताओ ही मत, तुम ये बताओ कि तुमको क्यों इतना टाइम लगता है कपड़े सेलेक्ट करने में, मतलब लास्ट मोमेंट में क्यों याद आता है कि मुझे ये नहीं वो पहनना है। बोलो बोलो। हाँ तो तुम्हें देखे रखবে তো আগে কি পড়তে হবে। नेक्स्ट कमिंग विद गोलू। हाँ तो गोलू
ईशान शिबी Do follow, like and subscribe. আর Please comment also. কিছু বলবি? হ্যাঁ একদম ছুটে গেছে ওকে জিজ্ঞেস কর। এই এইদিকে ওপরে দেখো 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 ওপরে আচ্ছা তোমাকে তো বলতে হবে বিস্কিট না কোথায় বিস্কিট বাহ কি সুন্দর एक बार फोटो तू लेने कोई ऐसा स्पेशल कमेंट नहीं मैं आपके पोजेस बिल्कुल कैप्चर नहीं करना चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ विशेष टिप्पणी करें काली पूजा पे या हमारे इस ग्रुप पे आई एम वेटिंग ग्रुप पे These are the staple lines for the staple questions. So I'm giving it out for the interview. द पॉइंट इज कि अगर तुम स्टेपल खेलते रहोगे तो नया क्या है तुम्हारे अंदर मुझे नयापन चाहिए कुछ अच्छा अपनी लाइंस बोलो ना तो मुझे समझ में आए कि हाँ ईशान में भी कोई टैलेंट है I have a YouTube channel. वो रिपीटेड है YouTube चैनल तो मेरा भी है बस वो भी रिपीटेड है बोलना किछु কি হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন কর কি বলবো বল কিছু কোশ্চেন করতে পারবো না তো কালী পুজো সবসময় স্পেশাল থাকে কারণ কি অলদো আমরা ইয়ারে অত দেখা করি না কিন্তু কালী পুজোতে কালী পুজোতে আমরা নতুন নতুন জামা কাপড় পরি ফটকা ফাটাই দিয়া জ্বালাই আর রঙ্গোলিও দিই না পটকা পাঠাই এবছর না লাস্ট 2-3 বছর ধরে ফাটাচ্ছি না লাস্ট টাইম এখানে পাঠিয়েছিলাম মনে আছে হ্যাঁ মটকা আগে তো সাথে গিয়ে পাঠাতাম না ছাতে ফাটাতাম তারপরে এখানে ফাটাচ্ছিলাম তো কে একজন বেরিয়ে মনে আছে হ্যাঁ ছাদ থেকে যেতাম বেশি রাত হয়নি হ্যাঁ ফর ডিফারেন্স কত তাও টাইমিং 11টা 12টা বেশি রাত হয়নি তারপরে তো খেতে হতে এক্স্যাক্টলি বেশি রাত হয়নি তো এত শান্ত কেন একজন দুটো জিজ্ঞেস করেনি ক্যামেরাম্যান অমনি দাঁড়িয়ে আছে না আমার দরকার নেই আমি অলরেডি নিজে ইন্ট্রো ফার্স্ট মর্নিং ही দিয়ে দিয়েছি কি ছিল क्या था वो रिपीट करो बोलो 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 বলছো তো বলছো অ্যাকচুয়ালি ওয়েট করছিলাম সারা সকাল ওয়েট করছিলাম আমি ছবি না ভিডিও করছি সোজা তাহলে এডিট করতে ইজি হবে আমার আরে কর্নারে নিয়ে গিয়ে এটা যাবে যেটা জোশী ওটাই চালাবে আগে মাথা পুজো কি আগে খাবে আচ্ছা মাইমা এই গয়নাগুলো কখন গড়ানো হয়েছিল ঠাকুরের আমরা তো জানি না সব আমরা বিয়ের থেকে না এইটা নুনি মানে শঙ্কর মামাওয়ালা মাইমা এটা চারটে হয়ে গেল স্টোরি আমি জানি কি কেউ সবাই নিজের উইশেস বলে আর যখন এটা ফুলফিল হয়ে যায় তখন গয়না তো কোনো কাইন্ড অফ উইশেস ফুলফিলমেন্টের গয়না গুড আমি জানতাম না এটা একটু দূরে দাঁড়ানো কষ্ট হচ্ছে হাতে আমি আসতে পারবো না এই জায়গায় হাতটাকে বার কর আমি যথেষ্ট কাউন্টার পাচ্ছি বেশি লাগবে না হাতে এবার এখান থেকে হাতটা বার কর
ওই হাতটা এই ঘরটা নিয়ে ও আয়ুষকে দিয়ে রেখেছিল। চটি নিয়ে আসিস তাহলে। চলো চলো ভেতরে ঠিক আছে করতে আমি যাই হোক যারা মানে আমি যাম ঠিক আছে না থেকে গেল ঢুকছে যে যাচ্ছে বাস বাস জয় মাতা ঠিক আছে আজকাল ওখানে অনেক বাড়ি সামনে যাও জল ভরতে হবে তো। দে মা শ্যামা